وہ بھی حق ہوتا ہے. حدیث آپ نے کہاں سے عقیدہ نکالا؟ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، یہ حدیث ہے. بالکل غلط ہے. تو امام حسین نے کربلا میں 72 کو لے جا کر پھر غلطی کر دی. بالکل اللہ کا غلط ہے. فرمان غلط ہو گیا. بالکل بالکل کفر کے ساتھ جو ہے 313 بدری صحابی تھے. بدری صحابی کفر کتنا تھا؟ 1000. ولا قوت الا باللہ. سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے. اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں. ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے. تو تکڑ ختم کرو، عزت سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ عزت سے کیوں بات کریں؟ جو ابو طالب کا گستاخ ہوگا اس سے عزت سے بات نہیں کی جائے گی. تو تم بھی امیر معاویہ کے گستاخ ہو، تم سے بھی عزت سے بات نہیں کی جا سکتی. تم سے بھی عزت سے بات نہیں کی جا سکتی. تمہارے معاویہ بھیج رہا ہوں. اچھا، جو تہمت لگا رہا ہوں، اگر یہ میرا جملہ ہو تو میں چور، میں ظالم، ٹھیک. اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے نقل نہیں، بڑے بڑے محدث نے نقل کیا ہے. ہندا یہ کام کرتی تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان کے پیدا ہونے پر بھی 4 لوگوں نے جھنڈا گاڑا تھا. میں حوالہ دیتا ہوں اس کا. ہاں تو بولو نا زبان. ماں بہن کی گالی ہو تو بتا. ماں بہن کی گالی ہو تو بتا. ہاں بھیج گالی. لعنت کیا ہے؟ لعنت گالی نہیں ہے تو کیا تعریف ہے؟ اچھا تو رسول خدا نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. دلیل دو. ہاں دلیل پیش کرو. دلیل لے لیتا ہوں. مانو گے؟ توبہ کرو گے؟ پیش کرو. ہاں تو پیش کر دیتا ہوں. صحیح سند کے ساتھ ہے. کرو. کتاب الاشراف بلازری کی کتاب ہے، اس کے اندر فوٹو بھیجو. فوٹو بھیجو. ہاں میں فوٹو بھیج دیتا ہوں تم کو. تمہارے واٹس ایپ پہ ہائی لکھو بھی بھیج دیتا ہوں. ہاں چلو بھیج دیتا ہوں. یہ توتلے کو کچھ زیادہ ہوتا نہیں تو لوگوں کو پکڑ کے لاتا. ہاں پکڑ کے کھلے. جانتے وانتے کچھ نہیں، یہ سب گر گئے. یہ سب نئے نئے ان لوگوں کو نہیں. نیٹ آن کرو. نیٹ بند کر. نیٹ بند ہے. آن کرو بھائی میرا. جلدی. ہاں دیکھو میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں. معاویہ کو رسول خدا نے اس کے اوپر لعنت فرمائی، اس کے باپ کے اوپر لعنت فرمائی اور اس کے بھائی کے اوپر لعنت فرمائی. بھیجیے آپ پہلے بھیجیے. ہاں بھیجتا ہوں. ہاں بھائی سنو. آپ بھی سنو. جی سنو بولو. ہاں تو توتلا آیا لے گئے کسی کو، خود تو آ جاتا نہیں. دیکھو بھائی آپ بار بار کہہ رہے ہوں عزت سے بات کریے آپ. ہیلو کون ہے؟ 2 منٹ رکو. ایسا کوئی بات کر رہے ہیں پھر اس کو اپن نپٹیں گے بعد میں. بھیج دیا تمہارے واٹس ایپ پہ. تمہارے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے. انصاف الاشراف ہے، بلازری کی کتاب ہے. اب میں گھر پہنچ جاؤں گا، انشاءاللہ بات کروں گا تم سے. اور انشاءاللہ دیکھ لو اس کو جب تک ہم. ایک منٹ. ہاں میں بس پہنچنے والا ہوں تھوڑی دیر میں. ارے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. صحیح سند کے ساتھ ہے. سنو ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کا، آپ کی حدیث. ہاں ترجمہ کرو. حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جثمان عن سفینہ مولا ام سلمہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان جالسا فمر ابو سفیان علی بعیر ومعه معاویہ جی احدهما يقود البعير والاخر يسوقه. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق. یہاں ترجمہ اس کا یہ ہے، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامل و محمول اور بیٹھے ہوئے جو ہاکے والے ان پر لعنت فرمایا. یہاں کہاں سے رہا تھا معاویہ کے اوپر لعنت کیا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اچھا کون ہاک رہا تھا؟ وہ اخو معاویہ اس کا بھائی نہیں ہے؟ یزید بن معاویہ. کون ہاک رہا تھا؟ معاویہ ہاک رہا تھا. آگے سے ہو تو کس محدث میں لکھا ہے؟ اسی نے لکھا ہے. دیکھو نا کہاں لکھا ہے یہ. دیکھو نا جو تم پڑھ رہے ہو. ابو سفیان جو ہے اپنے سواری سے آیا. ٹھیک ہے وہاں پہ ابو سفیان آئے. ابو سفیان آئے اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو ان پہ لعنت ہے. ان پہ لعنت کہاں لکھا ہے؟ کہاں ہے؟ لکھا نہیں یار. کہاں لکھا ہے؟ ہاکنے والے کے اوپر جو ہاک رہا ہے. دیکھو ہاکنے والا کون ہے؟ اس کا بھائی ہے. دیکھو جھوٹ بول رہی ہے. ہاکنے والا اس کا بھائی ہے اور پیچھے سے ہاک رہا ہے وہ معاویہ ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا ابھی تم نے کیا فرمایا؟
क्या फायदा? चालाकी है भाई इसकी। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर लानत की है। कहाँ है ये, कहाँ है? जो हाँक रहा है मुआविया, हामिल व महमूल कायद व साइद, उसका भाई मुआविया लिखा है, जो है मुआविया, और अखू उसका भाई अखू लहू। अरे उसका भाई अरे लिखा है। अरे भैया आराम से हामिल व लफ्ज़ उसने महमूल पढ़ा है कायद व मुआविया साइद। व अखू उसका भाई, मुआविया और उसका भाई आगे से पीछे से हाँक रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई। कहा इसमें कहाँ लिखा है मुआविया? अरे पढ़ रहा है मुआविया। अरे भैया आराम से बड़े परेशान हो जाते हो आप लोग, बहुत हड़बड़ा जाते हो यार। अभी जो आपने ऊपर पढ़ा है उसमें मुआविया उसका अखू बड़ा है, भाई पढ़ा है, उसका भाई हाँक क्या नबी ने। सुनिए ना, वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये लोग मौजूद थे, ठीक है? ये लोग उस वाक़ये के वक्त मौजूद थे। हकीकत को झुटलाना बातिल का काम है। हाँ हकीकत को झुटलाना बिल्कुल बातिल का काम ही है भाई। जी अभी इसने पढ़ा है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं। उसका भाई हाँक रहा था पीछे से, ठीक है? उसका भाई कहाँ किसका भाई यहाँ करा था? किसका भाई यहाँ करा था? कहाँ लिखा है? उसका भाई अखू अबू सुफियान का भाई यहाँ करा था, ये कहाँ लिखा है? तो भाई उसके पीछे से कौन था? कौन था बताओ? अरे तुम नहीं पढ़ा है अभी? उसका भाई मुआविया सवारी पर बैठा था, उसका लड़का मुआविया। ये नहीं लिखा है। सुनिए मदीना, सुनिए भाई सुनिए, ये नहीं लिखा है कि इसमें उसका भाई यहाँ करा था, ये कहाँ लिखा है? अब बताओ। उसका भाई नहीं है उसमें? भाई साथ में है कि नहीं है? उसका भाई हाँ करा था, ये कहाँ है? इसका तर्जुमा बताओ, किस लफ्ज़ का तर्जुमा? तो अभी तुमने किया अभी पीछे से कि मुआविया उसका भाई पीछे से और आगे से उसका मुआविया। अरे नहीं किया मैंने, कहाँ किया? फिर से करो, फिर से पढ़ूं, देखो सुन। हाँ चलो। हाँ कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। बैठे थे, जालिस का माना बैठा होता है, बैठना होता है, ठीक है। बैठे थे। फमर्र अबू सुफियान अला बैरिन व माहू मुआविया व अखुन लहू। अबू मुआविया आया, उसका भाई आया। हाँ अबू अरे सुन लो यार, देखो तर्जुमा करने नहीं दे रहे ये लोग, कैसे घबराते हैं। पढ़िए। तो अबू सुफियान गुजरे, ठीक है, ऊंट पर, उनके साथ उनके हजरत मुआविया थे, उनके भाई थे, ठीक है। आगे है कि अहदुहुमा यक़ूदुल बैरु वल आखिरु यसुकुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु अल हामिला वल महमूला वल क़ाइदा वस साइक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने वाले महमूल पर, काइद पर, साइक़ पर लानत फरमाई है। हाँ, बैठने वाले पर जी। आप बताएं इसमें, आप जो इसमें वजाहत के साथ लिखा है, आप देख रहे हैं, लोग ये खुद पढ़ रहा है कि वो अबू सुफियान जो है आया अपनी सवारी पर, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई अबू सुफियान पर। कोई शेर रसूलुल्लाह से बताइए, एक मिनट, कोई अगर बददियानती इंसान होगा तो कहेगा ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई थोड़ा आराम से, मदीना के मदीना का नाम लेकर अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं ना, एक बोलिए, आप आज़ाद के लिए तैयार रहिए। एक बोलिए आप मेरे को बोलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया, या अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। हवाला देता हूँ, एक मिनट हवाला। कहाँ लिखा है? जी एक मिनट हवाला पूरे सही सनद से मैं दूंगा आपको, लेकिन आप सही सनद से नहीं पेश कर सकते। आपने मैंने सही सनद के साथ किया और मुआविया के ऊपर देखो भाई, मेरे भाई चोरी पकड़ा गई, इसकी चोरी पकड़ी तो गई भाई, पकड़ी गई। ऐसे करने से नहीं होगा, मैंने पेश किया। ऐसे करने से नहीं होता है। मुआविया को बचाने के लिए कह रहा है कि अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। हाँ दिखा रहा हूँ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इस बात ये हदीस पेश करने दो, पेश करो। मुआविया परेशान मत होइए, बेटा था, परेशान मत होइए। अरे बड़े परेशान हो रहे हैं मुआविया लानतुल्लाह माजिदीन। इज्जत से बात करिए, देखिए मैं इज्जत से बात करूँ, आप इज्जत से बात करिए। वो सही कह रहा है, आप इज्जत से बात खुदा ने लानत की उसके ऊपर, उसके बाप के ऊपर, उसके भाई के ऊपर। अगर हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहे हैं। सुन लीजिए, आप मौला अलैहिस्सलाम ने कभी मुआविया को माफ नहीं किया, तो हम कौन है माफ करने? हम कौन है माफ करने? उसका किया बर्बाद हो, बर्बाद। आप बड़े परेशान हो जाते हैं आप लोग यार। चलिए आप हादी और महदी वाली हदीस भेजिए, चलिए व्हाट्सएप पे भेजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है, ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फज़ाइल सहाबा, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 914 है, ठीक है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ लि मुआविया इब्न अबी सुफियान,
ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن ابو سفیان کے لیے دعا فرمایا، تو کیا اللہ علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، ٹھیک ہے، اے اللہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا، ٹھیک ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن معاویہ کے لیے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، راوی بتائیے، صحیح سند بتائیے۔ راوی پڑھوں، ایک منٹ پیش کی ہے آپ نے جو فضائل صحابہ سے حدیثیں پیش کی ہے، سب کی سب موضوع حدیث ہے، کیوں ہے؟ میں نے آپ کے خلاف ہے تو موضوع ہے، یہ تو دیکھیے میں نے کتاب بھیجی ہے علامہ جوزی کی، اس میں بھی مختلف والی بات ہو گئی، آپ کے خلاف ہے تو وہ موضوع ہو گئی۔ بالکل حدیث دے رہا ہوں نا میں، ہنس کو کہہ رہا ہوں، میں سند پڑھ رہا ہوں، سند سے بتائیے کون سی سند؟ آپ میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ سند بھی پڑھیے گا، خود احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان، ایک منٹ میں سند پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے کون سا راوی یہاں پہ کذاب ہے، بتائیے میرے کو۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی، ٹھیک ہے، فسنن ابو المغیرہ فسنن صفوان قال حدثنی شریح بن عبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لمعاویہ ابن ابی سفیان۔ میرے کو پتا ہے یہاں پہ کون سا راوی کذاب ہے جس کی وجہ سے آپ راوی، یہ جو تم شان پڑھ رہے ہو نا یہ معاویہ کی جو شان پڑھ رہے ہو، اس کے بارے میں جو ہے کتاب الموضوعات کے اندر علامہ جوزی نے لکھا ہے، کتاب الموضوعات کے اندر کہ معاویہ کی شان میں نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ثابت نہیں، کچھ بھی ثابت نہیں۔ اب امام احمد بن حنبل جھوٹ بول رہے ہیں، امام احمد بن حنبل جھوٹ بول رہے ہیں، حدیث موضوع امام احمد بن حنبل جھوٹ بول رہے ہیں، بول دیجیے نا، آپ اتنا بول دیجیے امام احمد بن حنبل جھوٹے ہیں۔ ہاں بالکل جھوٹے، حدیث وہ جھوٹی ہے بالکل۔ امام احمد بن حنبل کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ناظرین سنتے جائیے، یہ امام احمد بن حنبل شرم آنی چاہیے، جو اہل سنت کتنے بڑے امام ہیں ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اہل سنت کے امام جو تمہارے امام نقل کر رہے ہیں وہ حدیث جھوٹی ہے، موضوع حدیث ہے۔ کیسے لوگ امام احمد بن حنبل کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ ارے تو حدیث موضوع ہے نا، خود تمہارے عالم کہہ رہے ہیں، کون سے راوی کذاب ہے بتائیے؟ تمہارے عالم خود کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث تو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ بولیے تو کون سا عالم کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھو نا کوئی عالم نہیں، آپ میرے کو بتائیے راوی کون سے یہاں پہ کذاب ہے؟ اب وہ راوی کذاب بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ دیکھو، پہلے جو حوالہ تمہارے واٹس ایپ پہ میں نے بھیجا دیکھ لو، واٹس ایپ پہ تمہارے کتاب الموضوعات بھیجی کہ نبی سے کچھ بھی ایک لفظ بھی معاویہ کی شان میں نہیں ثابت ہے۔ معاویہ کی شان میں عبارت پڑھ رہے ہیں آپ کتاب الموضوعات میں؟ میرے بھائی اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے دیکھیے، لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ابو سفیان شیئن، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ آپ کو۔ ہاں ترجمہ سمجھائیے آپ مجھے۔ کہتے ہیں معاویہ ابن، سن لیجیے، آپ بولیں گے تو پھر میں کیسے بولوں گا؟ بولو نا۔ ہاں، معاویہ ابن ابو سفیان کے متعلق فضیلت میں کوئی بھی روایت صحت کو درجے کو نہیں پہنچی ہوئی ہے، صحت کے درجے کو۔ جب لا یصح حدیث میں کہا جاتا ہے اس کے بعد صحیح اصطلاحی لی جاتی ہے، یعنی وہ حدیث درجہ صحت کو نہیں ہے، درجہ حسن کو ہو سکتی ہے۔ سن لیجیے، بیچ میں مت بولیے، پریشان بہت ہو جا رہے ہیں آپ لوگ، بیچ میں مت بولیے۔ مطلب درجہ صحت کو نہیں ہے، درجہ حسن کو ہو سکتی ہے۔ نہیں، اگر یہ بولتے درجے صحیح تک تو حسن کا امکان ہو سکتا تھا نا۔ دیکھیے سنیں گے تو پھر کیسے بات ہوگی؟ اب آپ نے بولا ہے، مجھے بھی سن لیجیے، ایک بار تھوڑا سن لیجیے، میری بات مکمل ہو جانے دیجیے۔ ہاں بولیے۔ جب بھی محدثین کہتے ہیں کہ صحیح درجے کو نہیں پہنچے ہے، حسن درجے بھی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حسن درجے سے استدلال جائز ہے، یہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ایک چیز آگے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ بنا ظاہر بن طاہر قال بنا احمد بن حسین البہقی قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبد الحاکم سمیت ابو العباس محمد بن یعقوب یوسف یقول سمیت ابی یقول سمیت اسحاق ابن ابراہیم حنظلہ۔ اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ سند ہے۔ بولیا جی، کس بات سے آپ استدلال کر رہے ہیں؟ آپ استدلال ہم اس بات سے کر رہے ہیں کہ معاویہ کی شان میں جتنی بھی حدیثیں گڑی گئی ہیں سب کے سب اہل سنت نے گڑ دی ہیں۔ لم یصح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درجہ صحت کو نہیں ہے، درجہ حسن کو ہو سکتی ہے۔ درجہ حسن نہیں، درجے اگر اس میں بولتے ہیں درجہ صحیح تک نہیں ہے۔ آپ سن لیں میری بات،
آپ میں دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ درجے حسن. پہلے بات تو درجے جب صحیح کا لفظ آتا ہے کہ درجے صحیح تک نہیں ہے تب تو امکان ہو سکتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو حسن ہو سکتی ہے، تو ضعیف ہو سکتی ہے. جب آپ نے کہا حسن بھی درجے صحت میں دلالت کرتا ہے، صحیح کے بعد درجے حسن کا آتا ہے. اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اور دیگر محدثوں نے یہ بات کی کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحت سے ثابت ہی نہیں حدیث. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ جو فراڈ ہے وہ بھی آشکار ہو گیا. اگر یہاں پہ صحیح ہوتا. میرے بھائی اور سنیے میں دوسری بات بھی کر دیتا ہوں. کتاب الموضوعات کے اندر ملا علی قاری نے نقل فرمایا ہے کہ بعض اہل سنت کے جاہلوں نے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے تھے امام احمد بن حنبل کو کہہ دیا وغیرہ کہہ دیا، یہ میرا الفاظ نہیں. بعض اہل سنت کے جاہلوں نے معاویہ کی فضائل میں حدیثیں وضع کی ہے. حوالہ بھیج دیا کہاں کون سے؟ دیکھیے نا، موضوعات الکبیر ملا علی قاری کی آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، وضع کی ہے. اسحاق بن راہوے کہتے ہیں کہ معاویہ کی فضیلت میں حضور سے کوئی روایت ثابت نہیں. یہ دیکھ لو، تم کہانی ختم ہو گیا. جو تم دوگلی پالیسی کر رہے تھے وہ بھی وہ والی جو روایت ہے نا، ان کو سنا دو کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب معاویہ کے لیے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ صحیح روایت کے ساتھ جو لکھا ہے وہ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ تھوڑا سن لو، میں کیا کہہ رہا ہوں. موضوعات کبیر کی جو آپ کے فوٹو بھیجے ہیں، اس کی عربی بات کی فوٹو بھیج سکتے ہیں آپ؟ ہاں، عربی نکال کے بھی بھیج سکتا ہوں. عربی نکال کے بھیجے ذرا. بالکل بھیج سکتا ہوں عربی نکال کر. اور سنو، یہ جو تم نے امکان کیا تھا نا، وہ تمہارا سب فراڈ ہو جاتا ہے. معاویہ کی شان میں لوگوں نے نا باپا نے 40 حدیثیں نقل کی ہیں الیاس قادری نے. ٹھیک ہے، اور 40 حدیثیں نقل کی ہیں، موضوع حدیثیں. علامہ سیوطی، عبدالحق محدث دہلوی، اس نے اپنے پوتے کا نام ہی معاویہ رکھ دیا. ہیلو اللہ کتنے سے بچا ہے. ہیلو، میری بات سنیے. جی آپ اطمینان سے بات کریے. علامہ ابن حجر اسقلانی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، علامہ ابن حجر اسقلانی کو جانتے ہیں نا. حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، علم حدیث سے خاتم المحدثین بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے القابات ہیں ان کے. ہاں ٹھیک ہے، جانتے ہیں. یہ اپنی کتاب لسان المیزان میں کہہ رہے ہیں کہ ان الحسن کی فضائل معاویہ جب ذکر خبرن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضائل معاویہ میں خبر مروی ہے. تو خبر مروی ہے، تو جو آپ نے یہ بات کیا ہے نا، تو اس کی سند ہوگی نا کچھ. اور سنیے اس کے ساتھ ساتھ عبدالعزیز ملتانی اپنی کتاب ناحیت انتانی امیر المعاویہ کے متعلق کتاب میں باب باندھتے ہیں فضائل معاویہ میں. نہیں، فضائل معاویہ میں تو امام احمد بن حنبل نے بھی باب باندھا ہے، فضائل معاویہ میں امام باندھا ہے، مگر وہ سب کے سب جھوٹی ہے. سب جھوٹی ہے. کیسے جھوٹی ہے؟ ان کی طرف نسبت کر دی گئی. یہ کیسے تردید کر دی گئی اسماء الرجال کے اماموں نے. آپ روایت سے ثابت کریں، روایت سے ثابت کریں. بالکل جھوٹی ہے. جو آپ ملا علی قاری کا بھی فرمان ہے یہی، علامہ جوزی کا بھی فرمان ہے. علامہ جوزیات کے محدث ہیں سارے لوگ علامہ جوزی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. علامہ سیوطی بھی کہتے ہیں حدیث نہیں ہے. اسحاق بن راہوے جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، جو سب سے بڑے محدث ہیں. آپ بول لیجیے. چلیے میں بولوں. بولیں. محدثین کا متفقہ اصول ہے، جب کسی سند پر کام کیا جائے گا تو جب تک بیان نہیں کیا جائے گا کون سا راوی کذاب ہے کون سا راوی ضعیف ہے، تب تک اس کی ذرا مقبول نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے کو بتائیے اس سند میں نے جو ابھی پڑھے تھے اس میں کون سا راوی کذاب ہے کون سا راوی ضعیف ہے؟ وہ کوئی حدیثی نہیں ہے، کوئی حدیثی نہیں ہے. علامہ جوزی جھوٹا ہے، آپ کا علماء ہے، آپ کا عالم. علامہ جوزی، علامہ سیوطی، عبدالحق محدث دہلوی، ملا علی قاری نہیں ہے مقبول. محدثین کا اصول ہے یہ. اچھا نہیں ہے مقبول، تو پھر آپ نہیں مانتا علامہ جوزی کو؟ ہاں، اس بارے میں ہم نہیں مانتے ہیں یہاں نہیں مانتے. چلو ملا علی قاری کو یہاں پر نہیں مانیں گے جب تک وہ عبدالحق محدث دہلوی کو جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ کون سا راوی نہیں. عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانیں گے جب تک وہ راوی کے نہیں مانیں گے. تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اہل سنت کے تمام محدثوں کو اصول ہے، محدثین کا اصول ہے. کیونکہ نہیں ہے تو اصول ہے، تو یہ سب بغیر اصول سے پڑھے ہوئے زندہ پیدا ہو گئے تھے. ان کو اصول نہیں معلوم تھا. آپ ابھی پیدا ہوئے 2025 میں، آپ بتا رہے ہیں محدثوں کو. یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا. آپ تو اس پر ہم کو یہ بتائے کون سا راوی. بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے معاویہ کی شان میں جو حدیثی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ کوئی حدیث صحیح روایت نہیں. یہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے.
یہ دعویٰ ہے صرف، دلیل ارے نہیں۔ تو یہی بس ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ نہیں یہ بس نہیں، ہم اندھے تقلید تھوڑی نہیں۔ کرتے آپ لوگوں کی طرح۔ نہیں ارے مولانا احمد رضا خان کی بات پر عمل کرنا چاہیے نا۔ نہیں بالکل نہیں، ہم دلیل سے کیوں بات کرتے ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہاں وہ ابھی آئے گا نا ووٹ پہاڑ کے نیچے۔ بالکل ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ اطمینان سے بات کریں۔ کوئی بھی ہو صنعت پہ جب تک وہ صراحت نہیں کرے گا، کوئی بھی محدث ہو جب تک صراحت نہیں کرے گا، کوئی بھی محدث ہے، میں 20 محدث کا حوالہ دے سکتا ہوں، 20 محدث جھوٹے ہیں، راوی بتاؤ کون سا راوی جھوٹا ہے؟ تو پھر آپ کے محدث کو یہ پتہ چلنا چاہیے موضوع سے لکھ کے اس کو صحیح کہہ رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے حدیث بھیجی ہے وہ کوئی ثابت نہیں، درجے صحت تک کوئی ایک حدیث بھی نہیں ثابت ہے۔ نبی نے فرمایا اس کے ساتھ درجہ حسن کو ہو سکتی ہے، درجے حسن ہی نہیں، جب درجے صحیح، جب جو کیا نام ہے صحت کا انکار کر دیا آپ نے کہ صحت تک نہیں پہنچتی تو صحت میں حسن بھی آ جاتی ہے۔ حسن کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حسن نہیں ہو سکتی، اگر صحیح بولتے تو انسان ہو سکتا ہے حسن کا، جب کہتے درجے صحت ہو میں آپ کو محدثین کا اصول پڑھا رہا ہوں میرے بھائی۔ بھائی آپ کو خود نہیں پڑھوں میں، خود میں اگر یہ درجے صحت بولتے تو صحت میں حسن بھی تو آتی ہے۔ جب صحت لا یصیح کہا جاتا ہے تو مراد حسن ہے۔ بالکل حسن نہیں ہے، درجے صحت تک ہی نہیں ہے، باقا امکانی ختم کر دیا، صحت کو نہیں ہے، حسن ہو سکتا ہے، امکانی ختم کر دیا، امکانی ختم کر دیا۔ یہ محدثین کا اصول ہے میرے بھائی، آپ اصول پڑھ کے آئیے۔ بھائی اصول آپ پڑھے نا، آپ پڑھے، اگر یہاں پہ صحیح کا لفظ کہتے تو امکان ہو سکتا تھا کہ ہاں صحیح نہیں ہے، اور تمہارا احمد رضا خود لکھتا ہے فتاوی رضویہ میں، نبیوں نے معاویہ کی شان میں حدیثیں گڑھ دی ہیں۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ۔ ہاں اللہ تمہارا احمد رضا۔ اب آپ آلات کی بات کریں نا، دیکھو اب میں سنا رہا ہوں آپ کو، اب میں سنا رہا ہوں۔ نہیں بھائی اب میں آپ کو سنا رہا ہوں آلات میں کیا لکھا ہے۔ ارشد بھائی آپ بات کرو۔ ہاں میں ان کو دے دیتا ہوں حوالہ، حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ بیچارے عبداللہ توتلا اس کو اٹھا کے کسی کو بھی لے آتا ہے، حالانکہ آلات کی بات اپنی کرتی ہے تو سنا۔ توتلے کو کوئی آتا جاتا نہیں نا، کسی کو بھی اٹھا لاتا، کسی کو توتلے کا کام ہی وہی ہے۔ ارے اپنے گھر کی کتابیں یہ لوگ نہیں پڑھتے بھائی، اپنے گھر کی اپنے بڑے بڑے عالموں کی ہم لوگ کو نہیں پڑھا ابھی تک۔ احمد رضا کا بھی حوالہ نہیں پڑا، ملا علی قاری کا بھی حوالہ نہیں پڑا، ملا علی قاری کو بھی جوتے کے لوگ پہ ڈال دیا اس نے۔ سن لیجیے آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ لوگ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی کہاں پریشان ہو رہے ہیں آپ، اطمینان سے بات کریں نا بس، ہم آپ کو حوالے دکھا رہے ہیں، آپ لوگ آپ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھی ہے، حوالہ بھیج دیا ہے آپ کے واٹس ایپ پہ۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ نواسبوں نے امیر معاویہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ رکھی ہیں۔ آپ کو امام احمد رضا کی باتیں سنانے والا ہوں۔ کیا امام احمد رضا کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں امام احمد رضا نے جو یہ کہا اس کو بتاؤ نا، میں بتا رہا ہوں۔ امام احمد رضا نے یہ جو آپ کے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ ایک طرف تمہارے احمد رضا یہ لکھتے ہیں، ایک طرف امام احمد رضا خود جو ہے اس کی تعریفیں لکھتے ہیں، تو فیصلہ کر لو کون صحیح ہے۔ ایک طرف احمد رضا لکھ رہا ہے کہ اس کی شان میں حدیثیں نہیں ہے، ایک طرف لکھ رہا ہے اس کے بقول اگر ہوگی بھی تو دونوں پہ تضاد ہو رہا ہے، تو احمد رضا سچا ہے کون سمجھ میں آئے گا؟ سنیے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں اب خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بخاری و مسلم ہی مقصور نہیں، یعنی صرف اسی میں نہیں ہے، اس کے علاوہ میں بھی ہے، اسی قبیل سے ہے باب معجزات و خوارق اعداد کو حضور اقدس خلیفہ اعظم بارگاہ قدرت سے صدور آیات و معجزات و ملک السماوات والارض میں حضور کے ظاہر و باطن تصرفات قاطعات یقینیہ سے ثابت ہے۔ اب آپ کہیے یہاں پر کیا کہہ رہے امام احمد رضا؟ میرے معاویہ کے فضائل بخاری و مسلم ہی پر مقصور نہیں، اس کے علاوہ میں بھی موجود ہے، آپ کو فوٹو بھیجوں؟ تو آپ کے اس کی تو پھر ایک طرف تمہارے احمد رضا لکھ رہے ہیں کہ معاویہ کی شان میں حدیثیں نہیں ہے، ایک طرف پھر اس کی شان لکھ رہے تو آپس میں فیصلہ کر لو۔ آپ فیصلہ کرو، آپ فیصلہ کرو کہ احمد رضا فیصلہ کر رہے ہیں نا، وہی جو میں نے بیان کیا، آپ جو بیان کر رہے ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں احمد رضا لکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معاویہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ نواسبوں نے حدیثیں گڑھ دی ہیں معاویہ کی شان میں، ایک طرف آپ کے احمد رضا لکھ رہے ہیں شان میں۔ ایک منٹ میں ترجیح دے رہا ہوں آپ کو، سنیے۔ ایک ہوتے فضائل مطلقاً جو ہم نے بیان کیا آپ کو، ایک ہوتے ایکسٹرا فضائل بیان کرنا جس طرح وہابی کرتے یزید کے متعلق، وہ فضائل گڑھ دیے جس طرح وہابی یزید کو جنت سے ثابت کرنے اور زبردستی کی حدیث گڑھتے ہیں۔ آپ کے عالموں نے بھی یزید کو مسلمان لکھا ہے بھائی، آپ کے مولویوں نے یزید کو مسلمان لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہوگا تو مسلمان ہی کہنا پڑے گا نا۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم جو یزید کو مسلمان مانتے ہو، ثابت نہیں ہوگا تو مسلمان، تم یزید کو مسلمان مانتے ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھ لو معاویہ کے ابا کو بھی مسلمان مان رہی ہے۔
फासिक व फाजिर मुसलमान है। अच्छा, फासिक फाजिर मुसलमान है, बताओ उसको मुसलमान मान रहा है। ये देख लो, ये सभी दिन आ गए कि आज काफिर है कि नहीं भैया जी? बिल्कुल काफिर है भाई, कुफ्र साबित होना चाहिए काफिर होने की। बिल्कुल बिल्कुल आप देखो कुफ्र बताइए। हाँ देखो, इसको उसकी भी दलील चाहिए कि यजीद काफिर है कि नहीं। यजीद काफिर है कि नहीं है, उसकी भी दलील चाहिए भाई। ये अहमद रजा की मोहब्बत में इतने पागल हो गए कि यजीद जैसे इस तरीके से उसको भी करेंगे तो फिर कैसे बात होगी? इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो कैसे बात होगी? तो फिर आप यजीद को मुसलमान कह रहे हैं, कैसे मैं आपसे बात कर लूँ भाई? और काफिर होने की दलील मान रहे हो? काफिर होने की दलील तुम मान रहे हो? सुनो, इमाम आजम तक यजीद का कुफ्र नहीं पहुंचा, इमाम आजम ने मुसलमान माना है। हाँ ठीक है। हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल तक पहुंचा तो उन्होंने काफिर माना है। अच्छा, तो फिर आपने कह दिया तो खुद लिखते हैं तुम्हारे फतावा की किताबों में जो अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल कहे वो काफिर है। और यजीद ने जो बहनों से निकाह करना जायज करार दिया, बहन बेटी से निकाह करार को जायज करार दिया, शराब को आम किया, शराब को जायज करता था, नमाज का इनकारी करता था। अगर ये बात सही है तो काफिर है। तो काफिर है ना? दलील किस बात की? अगर ये बात सही है तो ये अहमद रजा की इसको अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। सबूत पर होता है। यजीद जो है मामूजाद इसका भाई है जो है ना, ये देखा कि इमाम हुसैन के कत्ल को माफ कर दिया। हेलो, यजीद आपस में बात करना तो फिर मैं चल जाता हूँ, नहीं आपसी में बात करना तो मैं चल जाता हूँ। अभी तुमने मान लिया यजीद काफिर है, ठीक है? अगर अभी तुम कह रहे थे पूरी बात सुनिए। अगर उसका कुफ्र इस हद तक साबित है तो ठीक है। हाँ, तो साबित है, तो अब तो साबित है, तुमने तो उसको मुसलमान मान लिया एक तरफ, फिर उसके बाद दोबारा कह दिया मेरे इमाम ने मुसलमान कहा है। इमाम आजम अबू हनीफा की सही सनद के साथ दिखाओ कौल, कहाँ लिखा है? हाँ दिखाओ इमाम आजम अबू हनीफा का, दिखाओ कौल उनकी किताब से भाई। चलो इमाम आजम की किताबें महफूज है। हेलो, देखो आपस में बात करेंगे तो कैसे बात होगी यार? अभी आपने कितनी बार आप शिकस्त खा चुके हो? अभी मुआविया को लानती कह रहे थे, वो भी लानती साबित हो गया। अब यजीद पे भी आ गया, अब यजीद को मुसलमान मान रहे हैं, को तो मान नहीं रहे थे, अब यजीद को मुसलमान आपस में बात करिए। नहीं देख रहे हो आप लोग कितनी दोगली पॉलिसी कर रहा है? देखो मतलब मौला आपको काफिर कहना और यजीद को मैं चला जाता हूँ, आपस में बात कर लीजिए आप लोग। मुझसे बात करो यार, उधर क्यों बात कर रहे हो आप? तो बोलो बताओ आप। मैं कह रहा हूँ किसी भी शख्स के कुफ्र साबित होने के लिए दलील चाहिए। अगर कुफ्र साबित है तो काफिर है, कुफ्र साबित नहीं तो मुसलमान है। अरे भाई करबला पढ़ लो ना, करबला नहीं पढ़ी क्या आपने? सुन लो देखो सुन लो इमाम आजम तक अब कुफ्र साबित नहीं, उन्होंने मुसलमान कहा, फासिक फाजिर कहा। तुम्हारे इमाम अबू हनीफा ने तो जो है नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को भी काफिर कहा है। उसकी शरह में मुल्ला अली कारी ने लिखते हैं कि माता उनकी मौत कुफ्र पर हुई है। उस नुस्खे की गलती है। मेरे पास 20 नुस्खे है जिसमें माँ माता अला कुफ्र है। और जो है क्या नाम है तुम्हारे जो है मुल्ला अली कारी ने उसका रद्द किया सियूती का। हाँ, माँ माता अला कुफ्र है, मेरे पास 20,000। तो फिर तुम्हारे अल्लामा ने तो उसका रद्द किया है। कौन अल्लामा? अल्लामा तुम्हारा मुल्ला अली कारी ने। हाँ, तो हम देखो तफरुदात के कायल नहीं है हम तफरुदात के कायल नहीं है। जब तुम्हारा मसला आ जाता है तो तफरुदात कह देते हो। नहीं, जब तुम्हारा मसला आ जाता है तो उलमा के तफरुदात कह देते हो। देखो आपस में गुफ्तगू मत करिए आप मुझसे। देखिए आपका जो मसला आता है ना, आपके जो मसले के ऊपर गले की हड्डी पड़ता है, हमारा उसूल है, ये हमारा उसूल है। ये उसूल तुमने गलत बना के रखा है। ये हमारा तुम्हारे आलिम जब बात करे तो उसको तफरुदात कह दो। हाँ, अभी तुमने जो है जो कितने मौलवियों को लात मार दी, किसे कहते मालूम आपको? हाँ मुझे मालूम है, उसकी तफसील मुझे मत बताइए। बताओ ठीक है। वो जो है उन्होंने जो है अलग राय कायम कर दी, उनके तफरुदात है, उन्होंने अपने राय को अलग कायम कर दिया। तो हम अहले सुन्नत तफरुदात के कायल नहीं, सिवा जमहूर के कायल हैं। जमहूर के कायल है? हाँ। ये कहाँ लिखा है कि जमहूर हो तो वही हक होता है? हाँ, हदीस पाक है। हदीस पाक है। तो फिर करबला में 72 थे, वहाँ 22,000 थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो फिर वो जमहूर हो गए, वो हक हो गए इमाम हुसैन के साथ। एक मिनट करबला में सहाबा किराम किधर थे बताइए मेरे को? हाँ, सहाबा किराम किस तरफ थे? सहाबा किराम किस तरफ थे? हाँ, सहाबा किराम खुद तुम्हारे सहाबियों का लड़का था, अमर इब्ने आस का लड़का। नहीं, अब इब्ने आस का लड़का किधर थे? उमर इब्ने साद, लड़का लड़की की बात मत करिए, लड़का लड़की की बात मत करिए। यजीद और सुनो और जो है 72 वहाँ की नमाज पढ़ते आजाद देते थे। सहाबी की बात कर रहा हूँ, आप लड़का लड़की की बात कर रहे हैं। सहाबी कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि सहाबियों का जो है, कहाँ लिखा है ये दलील? सहाबी किसके साथ लिखा है? जमहूर का कहाँ लिखा है कि जमहूर हो गए? तो बताओ ना, आप कह रहे थे ना अभी, आप दलील दे रहे थे ना, आप दलील दे रहे थे ना। आपको पता है सहाबा किराम किसके साथ थे? किसके साथ थे? किसके साथ आप कहेंगे ना, तो आप कह रहे थे आपके साहबा ने इमाम हुसैन को धोखा दिया खत बुलाकर।
अस्तगफिरुल्लाह, नाम अच्छा बता मैं देता सकते हूँ, हैं हदीस देता हूँ, आप मैं अगर देता हूँ। नाम बता अली दीजिए, मैं बता रहा हूँ। साहबा फी तमीज़ सहाबा में लिखा है कि हाँ, हाँ। इमाम हुसैन को खत दिया वो सहाबी था, जी जी जी, ठीक है, बोलिए, और बुलाया बोलिए। कूफा के अंदर, वैसी के घर में मीटिंग उसी बोलिए, के साथ बोलिए। छोड़ दिया। पेश करिए अभी आप पेश करिए। हाँ अभी मैं पेश कर देता हूँ। आपने ये कहा ना कि जमहूर हक होता है, जमहूर कहाँ लिखा है? अगर जहाँ पे कलील हो वो भी हक होता है, हदीस ये आपने कहाँ से अकीदा निकाला? ला यस्तमी उम्मती अला ज़लाला, ये हदीस है। बिल्कुल गलत है। तो इमाम हुसैन ने करबला में 72 को ले जाकर फिर गलती कर दी। बिल्कुल रसूलुल्लाह गलत का है, फरमान गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कुफ्र के साथ जो है 313 बदरी साहबी थे, बदरी साहबी वाला कुफ्र कुव्वत कितना इल्ला था? बिल्लाह, 1000। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो कुफार है, यहाँ मुसलमानों की बात हो रही तो है। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुआविया भी तो मुसलमान था, मुआविया की तादाद हाँ, तो ज्यादा थी और मुसलमानों अली की की हम तादाद बात कर कम रहे थी हैं ना। लश्करों की। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कुफार की बात तो नहीं कर रहे। मुसलमान तो मुआविया को भी तो तुम मानते हो, मुआविया की बिल्कुल, तादाद थी और 70,000 बिल्कुल। साहबा को कत्ल करने वाला मुआविया नहीं, मुआविया। यजीद थे, वो यजीदी थे। क्या मुआविया के साथ जो आए थे वो यजीदी थे? जो यजीद के साथ आए थे वो। देखो ये कैसे बात को दूसरी तरफ फेरना चाह रहे हैं। तुम्हारे खुद मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बनज़रे एहतमाम ताजुश सीधी शरिया ने बात खुद कर रहा लिखा हूँ। है, लेकिन ये तुम्हारे समझने की ताजुश शरिया चाह का रहे खुद बा एहतमाम के साथ किताब छपी है कि तो मुआविया ने पेश करिए। जो उम्मुल मोमिनीन को कत्ल किया। तो वो पेश कर, पेश कर देता हूँ, चलो अभी करिए। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, वल्लाह बिल्लाह बता रहे हो। इसमें इस तरीके से बात करने से नहीं होगा। दलील इस तरीके से बात करने से नहीं होगा। लेकिन आपस में बात करना तो मैं चला जाता हूँ। भागने का बहाना है। मुझसे बात करिए ना, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। लेके आया है उसको तो कुछ भी मैं नहीं पता है। हूँ। देखो आपस में मत करो, मैं बात कर कह रहा हूँ, आपस में बात मत करो, मुझसे बात करो। हाँ, बिल्कुल अभी जानते हो, इसने जानते हो मुझसे क्या बात है, अभी तो कितने वो मुहद्दिसीन को ठुकरा दिया। हाँ, तफरुदात के कायल नहीं है ना हम। मुसलमान कह सकता है तो फिर क्या नहीं कह सकता है? 25 मुहद्दिस के तफरुदात थे। हम किसी मोदी से तफरुदात के कायल नहीं है। ये इजमा जो मोदी के कायल देखो नहीं। किताबें फितने अत्तारिया खारिजिया बनज़रे सज्जादा नहीं, आपने फतावा ताजुशरी का दावा किया था। नहीं था फतावा ताजुश। नहीं, गलत है, ये तो गलत हो जाएगा ना। रिकॉर्डिंग हो रही है। फतावा ताजुशरी आपने कहा था ना। नहीं मैंने फतावा ताजुशरी की रिकॉर्डिंग आपके पास भी सेफ है, आप देख सकते हैं। ये देखो तुम्हारे क्या लिखते हैं, तुम्हारे आलिम पढ़िए। इसमें क्या लिखे? इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला जो खुलफाए राशिदीन थे उनके कत्ल का जिम्मेदार भी मुआविया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का कातिल भी मुआविया है। उनके उलमाए कसीर सहाबा उम्मत के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों अफराद के नाक कत्ल करने वाला भी मुआविया है। ये देख लो, तुम्हारा मुआविया उम्मुल मोमिनीन का कातिल है, तुम्हारा मुआविया। जैसे देख लो, तुम्हारा मुआविया जो है ये सज्जादा नसीम मुफ्ती अख्तर रजा खान उर्फ अल मारूफ ताजुश शरिया के नजर एहतमाम के साथ ही किताब चलिए कितने अतारिया खारिजिया नहीं है। लेकिन तो मैंने फतावा ताजुश शरिया का नाम नहीं लिया है। अच्छा, फतावा ताजुशरी में ये है कि नहीं? नहीं तो मैंने नाम नहीं लिया फतावा ताजुश शरिया में। नहीं, ताजुश शरिया के फतावे उसमें शामिल। तो आप देखो जाकर ना। नहीं, आप देखो जाकर, इसका एतबार नहीं होगा ना, फतावा ताजुश शरिया का एतबार होगा। तो आप देखो ना, मुझसे क्या मतलब है? आपकी आलिमों की किताब हम नहीं मानते इसको फिर। हाँ नहीं मानते, माशाल्लाह। चलो ठीक है। फतावा ताजुश शरी में अब दिखाए इसको। अरे तो किसको मानते हो भाई आप लोग? किसको क्या मानते हो तुम? देखो भाई, देखो, सुनो। अगर आप इसको फतावा ताजुश शरिया में दिखा देते तो ये मोतबर हो जाती, क्योंकि फतावा ताजुश शरिया हमारे नजदीक मोतबर है। शरिया के अलावा भी बहुत सी किताबें ताजुश शरिया की छपी है, लेकिन हमारे यहाँ मकबूल नहीं है। फितना खादिया हमारे यहाँ मकबूल नहीं है। खान हज़री कादरी बतरतीब और तरदीन मौलाना हसन बुखारी चिश्ती यूपी इंडिया और जो है हजरत ताजुश शरिया की नज़र के बाद ये किताब छपी है। मौला सलाम के पास जो का जो बेटा था ना, अपने आप बात कर लेते पहले, शहीद करा हुआ है उस पर भी बात होगी। पहले इस पर बात कर लेते मुकम्मल, इस पर बात कर लेते पहले मुकम्मल। भाई अब देखो, अब मैं बारिश का मौका करने वाला हूँ। तुमने ऐसे कैसे आप भाग सकते हैं? ऐसे नहीं भाग। बिल्कुल, आप जवाब नहीं है ना, सबको लात मारते जा रहे हो आप। फतावा ताजुश शरिया में अगर आप दिखाते हैं तो आप मुझे मेरे पास जो किताब है मैंने दिखा दिया। नहीं, गलत उसूल बना दिए इसमें। आप गलत उसूल बनाए इसमें। हाँ, ये हमारे उसूल है। हाँ, देखो खुद साख्ता उसूल है। ठीक है, समझे? इसके खुद साख्ता उसूल है। तो क्या बात? यजीद को मुसलमान किया, को मुसलमान भी मान लिया था इसने भी, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। मौला अबू तालिब को काफिर, यजीद को मुसलमान। मौला भी कौन अबू तालिब को काफिर भी मानता है ना ये। हाँ जी, रब्बिल आलमीन। अबू तालिब को काफिर भी मानता है। जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ, यजीद को मुसलमान मान रहा है। देखो यही ये बोल रहा हूँ इंसान मुसलमान मान रहा है, अबू तालिब को काफिर मान रहा है। अबू तालिब का ईमान साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित है। करिए। अच्छा फिर
जानते हो उसको क्या कहेगा, देखिएगा आप लोग, साबित करिए। उसको जानते हो क्या कहेगा, अरे इसको भी नहीं मानता मैं। आप पेश करिए ना, पेश करिए। रसूल अल्लाह को क्या जवाब दोगे, मेरे को बताओ। अबू तालिब सलाम को तुम, अबू तालिब सलाम को तुम काफिर मान रहे हो, यजीद को मुसलमान। नहीं, ऐसे आप बस बात मत करिए, दिल से बात करिए। हाँ, आपसे बात कर रहा, आप जवाब दे, मैं आपके पास हवाला भेज रहा हूँ। जी पेश करिए, पेश करिए। हाँ, यजीद जैसे नामुराद को, जो है जहन्नमी को, हाँ काफिर को, उसको मुसलमान मान रहा है ये है। उसके बाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को ये वो इमाम आजम ने कहा ना, इमाम आजम से आप जाके लड़िए। अबू हनीफा के जाती रहे, हमारे लिए मोतबर थोड़ी ना, इमाम आजम अबू हनीफा। अच्छा, इमाम जाफर सादिक के पास इल्म हासिल किया, वो मोतबर नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल जो इल्म हासिल करे वो गुमराह भी तो हो सकता है। अच्छा, मतलब इमाम जाफर सादिक का शागिर्द गुमराह, जो अगर इमाम जाफर सादिक के जो शागिर्द है वो ठीक है, इमाम जाफर, ठीक है, ये जुमला सही है, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द गुमराह है, ठीक है, बिल्कुल गुमराह हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर भी हो चुकी हैं, सहाबा गुमराह भी हो चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अहले बैत को कैसे मानते हो? अहले बैत तो नबियों की बीवी काफिर भी हो चुकी है, तुमको तो इतना भी नहीं मालूम है। अंबिया के जो है चले छोड़िए। हजरत यूसुफ ने यूसुफ को भाइयों ने कत्ल करने के दर पे आए, हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा हो गई। वो अलग मौजू, आप अबू तालिब के ईमान से क्या पेश कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम है तो क्या अंबिया की बीवी काफिर हो सकती है? साबित नहीं कर पाया, अबू तालिब का कर देंगे। पेश करिए, अबू तालिब का कर देंगे। हाँ करिए ना, मैं तो साबित कर दिया, मैं हज़रत अमीर मुआविया का रज़ा साबित किया मैंने। और भी दलील है तुम्हारे मुंह से लिखा है कि रसूलुल्लाह ने लानत की तुम्हारे। और भी दलील है, और भी दलील है मेरे। हाँ, भी दलील है, वो सही सनद के साथ है। पहले जाओ उसके गले की हड्डी तो तुम्हारे बना है, उसको पहले निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाबियों की तरह बात करते हो। वहाबी है ना, आपको ज्यादा तजर्बा है ना, आपको ज्यादा तजर्बा है, आप उन्हीं के बोल में बैठते हो, ऊपर का दर्जा देते हैं। उसी तरह तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाई मुबारक। अरे भाई, इसकी पहचान तो यही हो गई, इसकी तो पहचान यही हो गई कि यजीद को मुसलमान कह रहा और मौला अबू तालिब को काफिर कह रहा है, इसकी पहचान होगी। वहाँ भी वाली बात हुई ना भाई। ये देखो, तुम्हारे आलिम जिसका तुम बड़ा बड़ा नाम लेते हो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज दिया है तफसीर नईमिया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहीमुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं अबू तालिब पर लानत करना हरगिज जायज नहीं। अच्छा, फिर यही तक नहीं, लानत हरगिज जायज नहीं, और लिखते हैं उनके कुफ्र पर मरने की कोई दलील नहीं है। माशाअल्लाह, ये देख लो। अरे इनके जो मकसद फिक्र के जो सैयद हाशमी मियाँ है ना, वो भी उन्होंने भी किताब लिखी है। अरे भाई, खुद मुफ्ती अहमद यार खान नहीं कहता है कि उनके कुफ्र पर मरने की दलील नहीं है। क्या लिखी है? मौला अबू तालिब का कुदवा है आपको। अरे ये सब यजीदी है भाई, देख लो, ये बरेलवी यजीदी है। यजीद मुसलमान और हाशमिया ने क्या लिखा बताइए? बनु उमैया वाले हाशमी में को छोड़ो, पहले ये देखो, पहले मुफ्ती नईमी का हवाला तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजा है, वो देख लिया तुमने। मैं आपको जवाब दूंगा, बनु उमैया वाले आज मैं दूंगा, आप ये बताओ क्या होगा। तुम सुनो, तुम किसी का जवाब मत देना, तुम फिर आप हड़बड़ा रहे, मैं दे रहा हूँ ना, आप ये बताएं हाशमिया ने क्या लिखा है? हाशमी मियाँ के बारे में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हवाला पेश किया। मैं अभी आप हाशमी मियाँ नहीं माने, अबू तालिब पर किताब लिखी है। हाँ, क्या लिखा उसके मुतालिक, क्या लिखा है? ठीक है, ईमान अबू तालिब पर किताब लिखी है। क्या कहा है? उनका ईमान साबित किया है। ईमान साबित किया है कैसे साबित? अभी जैसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने साबित किया, कैसे देखो ना तफसीर नईमिया में। तो वजाहत करिए ना, पूरी बात करिए। तो वजाहत तो मैंने दे दी है ना, देखो ना उसमें मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप पहले हाँ देख, क्या देखो, तुम क्या दोगे, तुम्हारे जैसे क्या देंगे? मैं दे रहा हूँ। अरे देखो, मैं हड़बड़ा रहे यार, मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे। दो भाई जवाब दो भाई, इसका जवाब दो। हाँ दे रहा हूँ। हाशमिया ने क्या कहा ये बताइए ना। ईमान अबू तालिब पर किताब लिखी उन्होंने, आप जाके खरीदिए, पढ़िए, क्या कहा आपको असलियत सामने आ जाएगी। जी मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा। आप ये बताए ना, पहले इसका जवाब दो भाई, हाशमी का बात। अरे यार, मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दोगे आप। अरे आप मेरे सवाल का जवाब क्यों दोगे? आपके व्हाट्सएप पे हवाला भेजा है मुफ्ती अहमद यार का, इसको भी जूते की नोक पे डाल दो। आपके सवाल का जवाब क्यों दूं फिर मैं? हाँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे ये बिल्कुल फारूक भाई, हमने तो दावा किया है कि उन्होंने ईमान अबू तालिब को किताब लिखी है। आप किताब लिखो। नहीं, और मैं अपने जितनी भी बातें बोल रहा हूँ उसके ऊपर दलील दे रहा हूँ। अब सुनिए। तुमने तो हमको एक दलील भी नहीं दी होगी। हेलो, हाँ दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ। सुनिए, अब दे रहे हैं, चलो दे रहे हैं। आपने पहले रिवायत पेश की थी, लान अल्लाहुल हामिला वल महमूला वल कायदा वस्साबिका। इसकी सनद में है अब्दुल वारिस बिन सईद बिन जुमहान। ये रावी मजहूलुल हाल है। हाँ भेज रहा हूँ। ये रावी क्या है? मजहूल हाल भेज रहा हूँ। परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल। हाँ।
یہ راوی مجہول الحال ہے، اس لیے یہ روایت معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلازی کی روات میں سے خلف نام کے 2 راوی ہے، خلف بن ہشام، خلف بن سالم۔ یہاں تعین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راوی ہے۔ نیز خلف بن سالم پر تشیع اور صحابہ کے خامیوں والی روایت جمع کرنے کا الزام ہے۔ حوالہ یہ ہے، ہاں بھیج رہا ہوں، ایک منٹ یہ بھیجو۔ بھیج رہا ہوں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں یار، آپ لوگ تھوڑا صبر رکھیے۔ اب دیکھو اسی حدیث کو جس نے بھیجا ہے نا، اسی حدیث کو جانتے ہو کتنے محدث نے صحیح کہا ہے؟ المسند بزار میں اسی حدیث کو لکھا ہے رجال ثقات، مجموع جوائز منبول فوائد میں لکھا ہے رجال ثقات۔ اب سنتے جائیے، سنتے جائیے، حوالہ دے رہا ہوں۔ 2 محدث نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیے آپ گھبرا رہے محدث نے اس کو صحیح کہا آپ گھبرا رہے آپ، میں حوالہ بالکل نہیں گھبرا رہے، حوالہ دو، ہاں دیکھیے حوالہ دو، میں نے تو تمہارے واٹس ایپ پہ بھیج دیا حوالہ۔ سنیے، یہ روایت کئی علتوں کی وجہ سے باطل ہے۔ علت نمبر کی 1، وجہ سے بالکل باطل نہیں ہے۔ سنیے بولتے نہیں دے رہے آپ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں کئی علتوں کی وجہ سے باطل ہے۔ اس روایت کا پہلا راوی خلف ہے، اور بلازری کے روات میں سے خلف نام کے 2 راوی ہے، خلف بن ہشام، خلف بن سالم۔ یہ تو صدوق، لیکن اس پر تشیع اور صحابہ کے خامیوں پر غریب روایتیں جمع کرنے کا الزام ہے۔ اولاً یہاں یہ صراحت نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا خلف نامی راوی ہے، ٹھیک ہے۔ ثانیاً زیادہ سے زیادہ بات یہی معلوم ہوتی ہے اس میں خلف بن سالم راوی مراد ہے۔ اس سے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلف بن سالم مخرمی ثقۃ حافظ اب آبو علیہ تشیع، یعنی خلف بن سالم مخرمی یہ ثقہ حافظ ہے اور اس پر تشیع کا الزام ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 299، نوٹ کر لیجئے، صفحہ نمبر 299 تقریب التہذیب۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ حوالہ، اچھا واٹس ایپ پہ حوالہ بھی بھیج دوں؟ واٹس ایپ پہ حوالہ بھیجو، جی بھیج رہا ہوں۔ دیکھو میں بھیج رہا ہوں تم کو واٹس ایپ پہ حوالہ۔ میں روایت پہلے پڑھ لوں، پہلے میں روایت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہاں جو پڑھ دیا اس کو بھیجو پہلے، پوری روایت پڑھ لینا دیجیے۔ ہاں بھیجو، حوالہ بھیجو، حوالہ پہلے بھیجو، جیسے نہیں آپ کہتے تھے حوالہ بھیجو، وہ حوالہ بھیجو، پتہ پڑھو۔ اچھا یعنی حوالہ بھیجیں گے پڑھیے اتنی بھیجو پہلے بھائی، ہاں جتنا پڑھو اس کا حوالہ بھیجو۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ بہت ہڑبڑاتے یار، لیکن آپ نہیں رہے، آپ اطمینان سے بات کرو، کوئی ہڑبڑا نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ارشد بھائی ہے نا آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ حوالہ بھیجو، حوالہ یہ تو کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ کون سی کتاب؟ موضوع ہوگی کوئی، موضوع ہوگی، موضوع تو حدیث ہے، اس کی ایسے صحت ثابت کروں گا۔ دیکھو آپس میں بات مت کرو، ایسے کر کے آپ لوگ ایسے کر کے ٹائم پاس کر دیتے ہو، آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک یہ کتاب نہیں نکال پایا، پھر آپس میں بات کر رہے ہو۔ آپ کتاب کا حوالہ دیں، شانتی رکھیے۔ آپ دیکھو، ہم نے آپ کو تم کو نہیں دے سکتے، تم تو دے نہیں سکتے ہو، جی میں دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لو جو تم نے جو پڑھا ہے نا، ہاں اس کو جو ہے مجموع جوائز منبول فوائد کے اندر اور مسند بزار کے اندر اس حدیث کو کہا آپ میری روایت کو مکمل ہونے سے پہلے دلیل دے رہے ہیں، یہ غلط ہے نا؟ تو پھر آپ دلیل ہی نہیں دے رہے۔ آپ پہلے میری روایت کو پہلے سن لیجیے، آپ تو پہلے ہڑبڑا جا رہے ہیں۔ اس کے ہم بھیجیے۔ ہاں میں بھیج دے رہا ہوں، تو آپ پہلے روایت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہڑبڑا جاتے فوراً میں۔ ابھی آپ لوگ نے سنا نا، ابھی آپ لوگ نے سنا اس نے کیا کہا تھا کہ اس میں تو معاویہ ہے ہی نہیں۔ اب اس روایت کو صحیح ثابت کر رہا ہے، شروع ہو جا رہے ہو آپ، پھر شروع ہو جا رہے ہیں۔ بہت جھوٹ بولتا بھائی، بہت جھوٹا ہے یہ شہنواز نے ابھی کہا اس میں تو ہے ہی نہیں لاگت۔ پھر شروع ہو جا رہے اب جب لالت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد ارے بھائی حدیث موضوع ہے، پھر شروع ہو جا رہے ہیں۔ بھائی کیا بھائی تم کھلا تو کہہ رہے ہو؟ ارے یار کھلا جھوٹ بول رہے ہو بھائی۔ اب کیا بات کروں میں، آپ لوگ سننے سے پہلے ہی ہڑبڑا جاتے ہیں۔ بھائی ہم تو آرام سے سن رہے، آرام سے سن رہے ہم تو۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا رک جائیے بھائی۔ کتنی دیر رکتا ہوں، اپنی ہمارے پانی برس رہا ہے، میں اندر جا رہا ہوں بھائی۔ ہاں بھائی ہمارے پانی آواز آ گئی اندر۔ ابھی آپ کی ریکارڈنگ میں ڈالوں گا انشاءاللہ کہ کس کے حوالے سے مضبوط ہو، کس کے حوالے بھیج دیجیے ہم بھائی۔ مسلمان بالکل بالکل یہ بالکل صحیح، یہ ریکارڈ ہو گیا ہے، صحیح ہے، ریکارڈ کر لیجیے، بار بار بول رہے ہیں ہم۔ ہاں بالکل کوئی غلط بات مسلمان ہے، بولو۔ ہاں مسلمان ہے،
फासिक फाजिर है, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह फासिक फाजिर मुसलमान। नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह। हाँ, जितना आप लानत तो इसी कहिए। इंसान के ऊपर। मेरे तो इमाम यजीद ने को ही कहा, मुसलमान इमाम माने। आजम अबू हनीफा ने ही कहा है। इमाम आजम अबू हनीफा की भाई सनद मुझे भी अबू तो नहीं तालिब पेश का कर खुतबा पाए। याद है? तो आप अरे इमाम अबू हनीफा की सही सनद भी तो नहीं पेश कर पाई है। अरे भाई मुझे अबू तालिब का खुतबा याद है? देखो क्या खुतबा दिया था। पहले ये बताइए किसका हवाला चाहिए आपको? आप तो 50 हवाले एक साथ मांगते हैं। रोबोट है, इंसान है, क्या है? क्या आपने कौन सा हवाला दिया मेरे पास? हाँ, तो आप एक 50 जवाब हवाले दिया मुताबिक भाई। क्यों करते हैं? एक हवाला आपके व्हाट्सएप पे मेरे अच्छा व्हाट्सएप पे ठीक है, नहीं मैं आया एक हवाला भेज देता हूँ, ठीक है? अच्छा तो आप ठीक है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? और आप भी झूठ बोल रहे हैं। आपको देखो, 50 पकड़ा गया इसका, देखो। ठीक है, मैं आपको एक हवाला भेज दे रहा हूँ, आप मत बोलिएगा फिर, ठीक है? ये असल में जानते हो किसी मौलवी की किताब पढ़ रहा है, उस मौलवी से किताब को देखकर उसके बाद कह रहा है ये फला फला किताब में लिखा है, ठीक है? भाई मुझे अबू तालिब का अब ये खुतबा डाउनलोड याद कर रहा है? है किताब, ठीक है? अब ये डाउनलोड कर रहा है किताब, इसके बाद जवाब नहीं, ना अबू तालिब का जवाब मुफ्ती अहमद यार का नहीं में कर दिया, उसके भी जूते की नोक पर, मुल्ला अली कारी जूते की नोक पर, अहमद रजा भी जूते की नोक पर, और काम में तफर्रुदात को कबूल नहीं करता। हालत का आपने कहा, लोगों ने जाहिलों ने हदीसें गढ़ी हैं, हाँ तो फिर क्या जब अहले सुन्नत अरे भाई तो फिर ये भी हर नाज़ी अपना पहले सुन्नत बोलेगा, ठीक है? हाँ, नाज़वी अहले सुन्नत बोलेगा, चलो ठीक है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दो अहमद बिन हम्बल बोलते को हैं। भी नाज़वी बता दिया। नहीं, हमने आप देखो जबरदस्ती की बातें है, तो सुनते देखो नहीं है, इसका सही शहनवाज, से सुनो। सुनते नहीं हो, बात करते हो। तहकीक करके आओ, सुनो तुम्हारी तहकीक बिल्कुल नाकिस है। अरे भाई तुम्हारी बेइज्जती तुम मजीद अब भाग रहे हो, अब भाग पूरी रहे हो, बात में। अब हम भाग रहे हो, पढ़ो, पहले करबला पढ़ो। भाग रहे हो, भाग रहे हो आप तो। ये भागने पूरी का इसने टाइम आ बेइज्जती गया। अपनी करवाई है, इसमें जो भागने का टाइम चार आ गया आलिमों को, भागने का चार टाइम आलिमों को, इसमें चार आलिमों को जूते की नोक पर हो डाला गया, हो है। गया, भाग रहे हो, मैं भाग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सजेशन डालता हूँ, समझ में आ गया, तौबा भाग रहे कर हो। लो, बरेलवियत से तौबा कर लो, मौलवी बन जाओ। ठीक है, नहीं भाग बनेगा रहे हो। भाई, कलाम नहीं के बनेगा। चौखट अभी पर देखो, मौलाना अब साहब मुफ्ती भाग अहमद जाओ, यार सजदा खानी करो। को जूते की नोक पे डाल दिए इसने। चलो ठीक है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, टाइम हो गया तुम्हारा। बिल्कुल डाल दिया। ये जैसे नाज़मी इसकी रिकॉर्डिंग पड़ेगी, कितने आलिमों को उसने 20 मुहद्दिसों को जानते हो कहा झूठे हैं ये सब, इनको जूते की नोक पे नहीं बचा। सुना है ये कहा ही नहीं है, ये कर दिया आपने अपने तरफ से। अपने तरफ से कर दिया। रिकॉर्डिंग है भाई, रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी सेफ है, चलो वो लोग सुनेंगे ना, वो लोग सुनेंगे। जैसे आप लोग अभी ज्यादा तुमने मुआविया की लालती होने पर खुद अपनी जुबान तोतले का फोटो भी लगा, उसमें तोतले का फोटो। हाँ लगा हाँ, दीजिए, मेरी फोटो फोटो लगा लगाऊंगा। दीजिए, और सुनो, मेरी और भी सुनो, लगा इमाम दीजिए, मेरी हसन फोटो लगा ने, दीजिए, फोटो सेंड करूँ? इमाम हसन ने जब मुआविया का खुतबा फोटो देने सेंड लगा करूँ सुलह के मैं? दौरान, तो नहीं, इमाम मैं हसन ने फोटो सेंड फरमाया, कर रहा हूँ। ए मुआविया खा अल्लाह की कसम, मुझे तो अल्लाह की कसम खा कि अब नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे ऊपर लानत नहीं की थी, तो सबने गवाही दी। हाँ सुनो भाई, मैं अपनी फोटो शेयर कर रहा हूँ, इसको भी डालो। हाँ, मशहूर होना है इसको। लो फोटो डाल रहा हूँ, हाँ भेजो भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, इसको भी डालो, इसको भी डालो। भेजो 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 एक मिनट भेज रहा हूँ, एक मिनट भेजो। भेजो भेजो भेजो। गलत बात थोड़ी कहा हमने, सही बात का है। नहीं भेजो भेजो। अभी किसी चीज का जवाब नहीं दिया, सबको तफर्रुदात कह के जूते के नोक पर डाल दिया। 50,000 की बात कर रहा है। एक साथ 50 सवाल करेंगे, कहाँ से जवाब दूंगा मैं? रोबोट थोड़ी हूँ। तो फिर आपको सोचना चाहिए ना, आप क्यों सवाल कर रहे हो? आपकी बात हमारी लानत पे चालू हुई थी, लानत साबित कर दिया मैंने। हम सवाल नहीं कर सकते, आप कर सकते सिर्फ सवाल। अरशद भाई एक मिनट। अरे भाई वो मसला क्या था कि देवबंदी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मैं कह रहा हूँ कि अल्फाज ऊपर का दर्जा दिया, और तुम उनकी तरह हो गए ना भाई, मतलब उनकी मुशाबत किया तुमने, मुशाबत की होगी तुमने। देखिए रसूलुल्लाह के चचा को तुमने कुफर का। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस तरह से तुम देवबंदियों पर यजीद कौन है? यजीद कौन है? बिल्कुल, यजीद कौन है? यजीद मुसलमान है, यजीद मुशाबत की है भाई तुमने, मुसलमान है। वो कितना बड़ा भाई और मुसलमान कह रहा है। ये फासी को फासी मुसलमान होता है। हाँ, यजीद मुसलमान है। फासी फाजिर होने से काफिर हो जाता है। आप लोग भी दाढ़ी कटाते हो, आप लोग भी फासिक फाजिर हो, काफिर है ये, वो आप तो लोग तो काफिर है फासिक ही फाजिर हो, दाढ़ी कटाते हो आप लोग। तुमने अहमद बिन हम्बल के हवाले से लिखा है वो काफिर है, हालांकि इमाम अबू हनीफा की कोई सनद नहीं पेश कर पाए। लो फोटो डाल दो मेरा, अल्लाह और रसूल से डरो। डाल दो फोटो भाई देखो कैसा हो गया आखिरी में, डाल दो फोटो, ठीक है? हसन अल्लाह यारी कैसे फोटो भेजा, ठीक है, डाल दो इसको। ये तुम्हारा अब्बा है ना? देखो ये जलील मौलवी अब्दुल्ला तोतला इस जलील इंसान को लेके आया था हम मौलाइयों से बात करने के लिए, उसने जलील हुआई है। इत्मीनान से सुनते ही नहीं हो तुम लोग। तुम जलील हो चुके, तुमने खुद मुआविया को साबित किया अपनी जुबान से। अब तो तुम जलील और यजीद को मुसलमान साबित किया तुमने। कितना झूठ बोलते हो यार, कलीम भागा था ना तेरा, शर्म